صباح الخير عليكم. هانتوما يلا فقت هاد الساعة راهي 9 تقريبا، فهمتيو 9 الصباح. كانت طاحت شوية الشتا هاد الصباح، فهمتيو. شو الجبل هي، انا راني كنتصور من الشرجم، وما داير لا ميكرو لا والو. كنسمع حاجة وحدة اليوم، سبحان الله العظيم، سبحان مبدل الأحوال. واش انا كنعرف ديما الفروج كيزغرت في الصباح، والبارح في الليل، البارح في العشيه ملي الا شفتوا الفيديو ديال البارح العشيه، راه كان ملي كنت داخل الدار راه كان كيغوت الفروج. واليوم الصباح ما ناضش، ما خدمش، ما درتش خدمته. دابا نمشي نشكي بمولاه نوريه. فهمتيو. باغ كونتر وي، تزغريد وتزقزيق ديال الافراخ كنسمعو كاين، ديال العصافير. لا العصافير راه نوع من الافراخ. لا عصفور راه نوع، بحال سطيله، بحال كنغارينا، بحال بيروش، بحال كاين عصفور. Je suis en train de parler avec ma femme parce qu'elle m'a dit عصفور. Je dis non, عصافير c'est... سمعتو. Bon, voilà. Il risque d'y avoir du bruit في الميكرو حيت j'ai pas installé le micro, hein. Alors bon, خصني نوض بعدا نفطر، فهمتيو. ها لتحت، ها voilà, ça c'est le bas là où j'habite. قلت لكم لو بري تابوردابل الحمد لله، فهمتي. نهار اللي تبغوا تجوا لاوزود سولوا على في كاينه توريه. الور سي لا، هنا انا في كاري عندها، فوالا. مول هاد الارض كلها نصراني، فهمتي. كله نصراني. الارض كلها ديال واحد نصراني مجوجه به، فهمتي. وهذاك النصراني ظهر الارفع، ما كاش كاع خصني نقول هاد كلمه نصراني، حيت دابا ولا سميتو يوسف ولا مسلم، فهمتيو. C'est un Européen qui s'est converti à l'islam et qui maintenant vit ici au Maroc. Alors les gars, et vous voyez là, tout à fait là-bas, il y a une kasbah. Je vais vous la montrer. La voilà là-bas, derrière ces arbres là, voilà. Et tout à fait là-bas, c'est la montagne, voilà. Et des arbres, il y a beaucoup d'oliviers, des oliviers et des noisetiers que voici. Ah oui. Voilà. Allez les amis, on se reverra plus tard, certainement dans un autre endroit. À plus. الأصدقاء، راني باقي ما فطرت. خرجت لواحد الدوار، فان الدوار لو فيلاج دو اوزود بلوتو، باش نمشي نفطر. ما بغيتش نفطر في البلاصه اللي كنت ناعس، الدار اللي كنت كاري. Je préfère parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me servir. Et puis, je sais pas, moi j'ai voulu d'abord sortir, me dégourdir les jambes et respirer de l'air bien comme il faut. هاديك الساعة نقلب ما ناكل. Voilà. De l'autre côté, de l'autre côté, ça c'est هذه هي la rivière de l'Oued, Ozod, hein. Voyez. Voilà. شفتوا هنا la nature explose. Elle se vante devant nous. La nature nous dit, regardez-moi. Vous comprenez? Un Thomas.
se pourrait que je vais rentrer là-dedans pour déjeuner, pour le petit déjeuner. Tiens. Alors, ça c'est le marché en fin de compte. Ça c'est le marché. Si je ne sais pas. هنايا هنا ولا ليه؟ نمشيو لتحت، يلا نمشيو لتحت. Comme je vous ai dit, on va aller là où au début j'ai opté, pour l'endroit où j'ai opté. انت هنا راه ما كياكلوا غير المعز. المعز نوغي ناتوريلمون الربيع والاعشاب هو الشيء اللي كياكل، ماشي الاعشاب، ماشي المعز اللي مربى في شي كوري ولا هذا كيتربى في الخلا كيطلقوه، واللحم ديالو pour les diabétiques c'est ce qui est conseillé. اللحم راه ما فيه لا شحمه لا والو، y a pas de gras. Voilà. أنا حدا الواد شوف. فوالا شدو شي طبله وكومونديو اللي بغيتيو كاع صافي. هنا من كتشوفوا هنا الفوق من الجزار للشواي. هانتوما ها الشواي هنايا sont en train de préparer دابا. من الجزار للشواي. نرجع نجلس في الطاولة نفطر بعدا باش المجاج يتقاد في بلاصتو. بون نمشي نجلس بعدا ونستنى لو سيرفور يجي عندي يطلب لي داكشي اللي بغيت. فوالا ورحم الله. Voilà, on va prendre notre petit déjeuner en plein nature, au bord d'une rivière. Quoi demander de plus? C'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Si. Bon, je coupe maintenant un petit peu. J'arrête le temps que le garçon, le serveur arrive. نقولوا للاصدقاء ديالنا حيت كنسجل واحد الفيديو، نقول لهم باللي راه حتى اللي كان الا كان شي حد ضرو البرد في ايامات البرد، هما دابا غامش علينا ما كاينش البرد، فهمتي؟ الاصدقاء البلاصه اللي فطرت فيها في الجرده ديالها، الا دخلتي لداخل
هانتوما داك الشيء راه فهمتي. هانتوما شوف ها القهوه لهيه، هادي القهوه الداخل ديالها. اون ميم طون ما بغيتش نصور السيد ما باش يبان، الا بغيتي تبان واحد السيد جالس حتى الشوميني، هذا مغربي ماشي سائح فهمتي. وها الشوميني هنايا ولكن بون سي توجور بيان، ça fait joli même si fait pas froid. مي بون الحمد لله باش تعرفوا الجمال ديال البلاد ديالنا. الاصدقاء الى اللقاء. Là, c'était juste parce que je conduisais et que j'ai vu ce petit patelin là, ces maisons ocre avec les champs à côté. Je me suis dit bon allez va. Et puis des oliviers partout. Ça c'est ma voiture qui est là-bas bien sûr. Voilà. On passe à un autre endroit. بغيت نبارطاجي معكم هاد la carte postale, tout simplement. C'est une vraie carte postale, ce que je vois en face de moi, avec les montagnes toutes autour. Vous voyez là, voilà. Et puis partout, c'est des amandiers et des oliviers. Voilà. En général, dans cet endroit là où je suis, il y a plus d'amandiers que d'oliviers. Et c'est dommage, peut-être que si j'étais venu ici il y a moins d'un mois, tout ce qui est vert en face de vous, tout à fait là-bas, au bas, voyez là, tout à fait en bas là-bas, aurait été blanc. Pourquoi ? Parce que cela aurait été les amandiers en fleurs. Alors les amandiers en fleurs, c'est tout l'arbre qui devient soit blanc, soit rose. Parce qu'il y a des amandiers qui fleurissent en blanc et puis des amandiers qui fleurissent en rose. Voilà. Maintenant, la période est passée, les pétales des fleurs sont tombés. Et puis il y a la petite amande qui commence à apparaître. D'ailleurs tout à l'heure je me suis arrêté en cours de route. J'ai même récolté 5 ou 6 petites amandes. Voilà. Alors les gars, au prochain endroit que je trouverai magnifique, je m'arrêterai. Allez, à plus. Encore la même carte postale, mais d'un endroit plus rapproché tout simplement. Voilà. Et puis bien sûr tout à l'heure je serai en bas. Peut-être on va même déjeuner là-bas. C'est le lac de Belluiden. À ce que je remarque, à ce que je vois et à ce que je remarque, cette année le niveau d'eau est légèrement bas. Parce qu'il n'a pas beaucoup plu, tout simplement. Voilà. Et tout autour, bien sûr, c'est des montagnes. Que voici, tout autour, voilà. Voilà. Bon, alors, on va y aller de plus près, comme ça, voir ça de plus près. Allez, à plus. Bon, les amis. Salam alaikum. Excusez-moi, bon, je croyais, j'étais en train de discuter là tout à l'heure avec. J'ai discuté avec vous, mais sauf que j'avais pas enclenché l'enregistrement. Donc tout ce que j'ai dit auparavant, vous n'allez pas l'entendre. Je suis sur le lac Belluiden. Une personne s'est proposée de nous, comme vous voyez, je suis à la tête, moi, je suis à la, je sais pas comment on dit, devant et l'arrière, quelle est la proue et quelle est la poupe.
Je crois que la proue c'est la tête de l'embarcation. Et là, Agé Shrif, le popa. البوبا القدام ولا اللور؟ شكون هي؟ ما تعرفش السميه ديال البابور البوبا القدام ديالو هذاك وكي يقولوا البوبا لا الاولى برو البرو voilà c'est ça. Il n'était pas sûr lui aussi. Alors voilà, alors je suis à la proue de l'embarcation là et la personne nous a promis de nous emmener dans des grottes. Voilà. Alors je vous dis comme quoi Isen est naturel. Et que nous vous هادشي pour que vous aussi, les personnes qui ne font pas ça, qui ne voyagent pas trop, ou bien qui n'osent pas, يخرج ويهز يركب في الفلوكة ويمشي يدور ولا يخاف ولا ما يطيقش ولا هادي لا. Vous savez, il faut être soi-même. Il faut être soi-même pour que toutes les portes vous soient ouvertes, tout simplement. نوبة شوفوا راك نوبة شوفوا معلم معلم راه غادي تمشي تدخل في هذيك. لا كاين المريض ها؟ المريض نورا فين هي؟ الروتروفيزور عندك؟ هكاك. المهم ودير السينيال وحنا ما بغيناش نديروا الاس او اس malgré tout l'eau est tellement claire que on arrive à voir le fond de l'eau. Alors قلت لكم ce que je voulais vous dire c'est que ces temps-ci je suis content, je suis heureux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que هاد الأيامات je ne cesse de recevoir des commentaires de certains de nos amis algériens qui nous félicitent et qui nous remercient d'avoir fait en sorte que durant des années nous n'avons pas cessé de dénigrer le pouvoir algérien et que même qu'il y ait même certains Marocains, je ne dirais pas, le terme n'est pas exact de se moquer des Algériens, mais داروا فيهم نوضوا فيهم فيقوهم tout simplement voilà فيقوهم قالوا لهم وحشوم عليكم نتوما يا واحد الزحاف un gars qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui durant 7 ans vous êtes sous sa botte et avec le temps à la force de leur répéter ça, les Algériens ils ont dit on en a marre et on se soulève. Et c'est des dizaines et des centaines et des milliers de vidéos faites des Marocains durant des années qui ont fait que l'Algérien quand même se réveille. Je ne dirais pas que tout est de notre part. Non, nous faisons partie de ceux qui ont réveillé les consciences algériennes. Nous, les youtubeurs marocains, à force de dénigrer nous, il faut pas le négliger. Nous avons tout le temps dénigré le pouvoir algérien pour son immixtion dans l'affaire du Sahara, un problème qui ne les concerne pas, un problème qui ne concerne pas les Algériens et qui malgré tout, durant plus de 44 ans, n'ont pas cessé d'héberger, de dépenser l'argent du peuple algérien et du pétrole pour soutenir un mouvement indépendantiste au sud du Maroc. Parce que je vous ai toujours parlé comme quoi le Maroc n'a pas eu son indépendance d'un seul coup, une seule fois, et que le Maroc a été colonisé par non seulement par 2 États, il y avait même, je peux même dire 3. Le troisième, c'était les Nations Unies qui avaient, catalogué la zone de Tanger comme étant une zone internationale. فهمتي؟ راه تبارك الله راه حنا الحمد لله حيتاش
الدوله المغرب بوحدو ما قداتش عليه فرنسا بوحدو، حتى تحاماو عليه عاد قدوا عليه، حيت راه المغرب راه كان قبل ما تولي هاد فرنسا حنا راه لا رويالتي ماروكان اكزيست bien depuis des siècles et un seul pays, que ce soit la France toute seule ou là que ce soit les Portugais tout seuls ou bien que ce soit ما قدوش على المغرب ما قدوش. Il a fallu qu'il y ait des combinaisons entre les Espagnols et les Français qui cèdent entre eux pour que pouvoir une partie être colonisée et l'autre partie être mise sous protectorat. هادشي اللي بغيت نفهمكم الأصدقاء. Alors les messages اللي كيجيونا من خوتنا الجزائريين كيفرحوا كيقول لنا والله إذا راكم نتوما نوضوا فينا القلب نوضوا فينا فقنا grâce à vous et nous vous remercions. وما تديوهاش في هذوك les Algériens qui vous dénigrent et qui dénigrent le Maroc et qui reconnaissent comme quoi, Inch'Allah, quand le système va dégager, automatiquement, ils vont faire dégager aussi avec eux, avec le Polisario qui se trouve au sud de l'Algérie, qui a fait que les deux peuples, le peuple algérien et le peuple marocain, s'apprécient de moins en moins, peut-être par manque de, de compréhension. Alors que notre ennemi commun, c'est le pouvoir algérien. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Algériens qui sont contre les Marocains, ni les Marocains qui sont... Parce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier, les chiites, ce n'est pas une petite... une minorité de gens, c'est des centaines de milliers de personnes. Les chiites algériens, c'est des centaines. Et ils ont toujours voulu que ça reste tel que c'est, pour pouvoir toujours profiter des privilèges qui leur sont donnés par le système. N'oubliez pas que quand il y a un cadre dans l'État algérien, quand il y a une personne bien placée, c'est toute sa famille. Quand je dis famille, aussi bien proche que lointaine. C'est des dizaines de personnes qui sont placées, elles aussi, dans des postes stratégiques, de telle sorte que c'est toujours le peuple algérien qui subit la tyrannie et la répression de ces gens-là. الأصدقاء أنا سعيد اليوم بديكم تساراو معايا في هذا لو لاك حنا دابا في لو لاك بين الويدان bien sûr. Voilà. Et là-bas, ce que vous voyez en face de vous, la terre qui est en face de vous, c'est une île. Une île d'ailleurs, si vous retournez plus haut, donc la vidéo d'avant que j'ai faite au-dessus de la montagne, et vous apercevrez que c'est une île. Voilà. Alors moi, je n'ai aucune idée de l'endroit où nous allons. Le gars, il nous a promis de nous emmener dans des grottes. Il y a des endroits où des grottes, pour lui, bon, nous on va pas rester éternellement là-bas, on va pas rester tout le temps là-bas, pas toute la journée. Parce que le gars, il nous a dit, bah, il faut que vous emmeniez avec vous de quoi manger et boire là-bas. Non, on n'est pas, c'est juste pour une visite rapide et puis retourner, c'est tout. Parce que il y a des restaurants dans les environs, les environs, ici même, il y a des, au-dessus d'ailleurs, je vais vous... juste de l'autre côté, derrière moi, il y a des hôtels que je vais essayer de vous montrer là. Je ne sais pas ce que vous allez les voir. Vous avez là-bas, en face, là-bas, c'est des hôtels, des restaurants et tout le truc. Voilà. Le gars, il nous a déconseillé. C'est pas qu'il nous a déconseillé, parce que ici, j'ai remarqué hier, j'ai remarqué que quand je cherchais où loger, الناس كيضربوا كيفكروا في جيبهم هو الاول كيفكروا في الدراهم شحال كيسوى المحل الكرا فهمتي à la fin je me suis énervé avec le gars qui me montrait qui يوريني les appartements les بيوت. À la fin je lui dis écoute je t'ai pas demandé de marchander à ma place ni quoi que ce soit. Je ne cherche pas à savoir combien. Le mot combien n'existe pas chez moi. Tu vas, même si c'est cher, ou rini,
Et justement, Danif avec Dar, ces deux grandes bâtisses, d'El Youssef, l'occidental qui s'est islamisé, Danilhum, en fin de compte, c'était bon, c'était bien, c'était propre, c'est clean, hammam clean, les douches clean, les lavabos, et puis une chambre qui donne sur le jardin et la nature. Et puis en fin de compte, c'était pas cher, c'était abordable à 310 dirhams, un petit, la nuitée. À 4 personnes, c'est pas cher. Alors le gars, quand je lui parlais de bouffe, il dit non, c'est pas la peine d'aller dans ces restaurants. Ils vont te faire bouffer un tagine à 120 dirhams. À 1 kilomètre de là, il y a un marché, un souk. Voilà, un souk où on fait des brochettes, de tout ce que vous voulez, des tagines, des brochettes et tout. Le quart du prix que vous allez payer, ou bien le tiers du prix que vous allez payer. Tout à l'heure, on verra, on va voir, soit ici, soit là-bas, mais on va, c'est pas, en plus de ça, c'est pas à moi qu'on va la faire. Si, c'est pas la première fois que je prends des restaurants ou là que je vais dans des hôtels. Voilà, nous sommes toujours en train de voguer sur des eaux calmes. Voilà. Oui. Ah oui, hier. Ah oui, la vidéo d'hier que j'ai. Certains, elles vont se reconnaître bien sûr. Certaines personnes. Hier c'était une journée consacrée au tourisme, mais tu ne pourras jamais t'empêcher de parler de l'intégrité de politique plutôt, voilà. Que ce soit du Sahara, de l'intégrité territoriale, de l'Algérie, du pouvoir algérien. Écoutez, moi j'ai ça dans le sang. J'ai ça dans le sang et puis autre chose. C'est 44 ans. 44 ans, c'est plus qu'une génération de perdus, de rêves brisés, de rêves qui n'ont pas été réalisés. 44 ans à dépenser l'argent pour s'armer au lieu de le dépenser pour le bien-être du Maghrébin, aussi bien marocain qu'algérien. Et tout ça, qui en est la cause? Ça n'est pas le Maroc. Ce n'est pas le Maroc. Le Maroc n'a jamais agressé l'Algérie. C'est l'Algérie qui a tout fait pour nous empêcher de récupérer nos territoires. Pourquoi l'Algérie n'avait pas réagi à l'époque comment on s'appelle, comment tu vas voir. En 58, l'Algérie n'était pas indépendante, donc elle ne pouvait pas réagir quand le Maroc a récupéré Tarfaya. Mais en 69, l'Algérie était indépendante et le Maroc a récupéré Sidi Ifni. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Pourquoi n'a-t-elle pas demandé l'autodétermination des populations de Sidi Ifni? Pourquoi ne l'a-t-elle demandé que pour le Sahara? Parce que vers Sidi Ifni, l'Algérie elle ne va pas traverser le Maroc pour exiger, pour demander une ouverture sur la façade atlantique. Mais par contre, quand il s'agit du Sahara, il y a une petite frontière. Et de là, l'Algérie rêve de créer une route pour pouvoir atteindre l'océan Atlantique et avoir une façade de ce côté-là pour pouvoir exporter ces minerais de fer qui se trouvent à Hassir Milat ou un truc comme ça. Voilà. Et depuis l'époque, depuis هذاك الوقت هما كيحلموا على باش يلقاو واحد المخرج للمحيط الأطلسي. وعلى هذا الشيء كنقول لكم علاش هذوك الناس ما ناضوش طلبوا تقرير المصير على سيدي إفني. ما طلبوه غير على قبل الصحراء، حيت الصحراء عندهم من تما عندهم مخرج للمحيط الأطلسي.
Voilà. واش غنقول لكم؟ احنا vous savez nous Marocains, bien sûr ça veut pas dire qu'on se croise les bras, mais on croit en la vérité. On croit. Vous savez, quand je dis on croit à la vérité, parce que tous ces termes, quand la vérité, la bonté, c'est ce qui forme Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haq. Allah c'est la vérité, c'est ça. On croit en ça. Et وهذاك الشيء هو اللي غادي ان شاء الله. Mais c'est malheureux parce que avec toutes ces années là, faut pas oublier que c'est aussi le pauvre peuple algérien qui est en train de payer les pots cassés. Là, c'est 40 ans de manque d'infrastructures, manque de البلاد ما تنماتش ما مشاتش لقدام par rapport à toutes par rapport aux 1200 milliards de dollars que l'Algérie a engrangé. C'est pas ça. المستوى ديال البلاد ماشي هو هذاك. خصو يكون bien plus que ça. Bien plus que ça. Je ne dirais pas qu'un خصو يكون à l'échelle des pays du Moyen-Orient. Non, parce que bon, l'Algérie, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé par rapport à l'Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats, mais au moins les infrastructures sont normalement à l'échelle maghrébine. كان خصهم يكونوا au moins le phare du Maghreb. Au moins, normalement, ça aurait dû être eux qui nous auraient tracté. L'Algérie aurait dû être elle qui nous aurait tracté économiquement vers une meilleure qualité de vie, une meilleure croissance économique. Voilà, c'est ça. Normalement, nous, Maghrébins, quand comme quoi nous sommes on aurait pu être des pays développés économiquement, avec bien sûr avec des politiques comment dire le mot, tu vois, on aurait pu à l'Algérie, peut-être si Solotat el-Jazairi avait pensé aux Algériens, ils auraient fait en sorte que les Algériens fassent moins de gosses. Ce n'est que maintenant qu'ils ont pensé, comme ils sont en train de râler, ils se disent « Ah, nous les Algériens, nous sommes trop nombreux. Chaque année, il y a 1 million d'Algériens qui naissent et chaque année, il y a 500 000 à 600 000 Algériens qui se retrouvent sur le marché du travail. » C'est maintenant qu'ils se plaignent. Pourquoi n'ont-ils pas adopté une politique de régularisation des naissances il y a bien plus longtemps? Parce que les responsables algériens étaient beaucoup plus occupés à vider les caisses de l'État algérien et étaient beaucoup plus occupés à voler le pays que de s'occuper du bien-être des Algériens. Voilà, ouais, moi je suis vraiment parfois, je suis désolé et je suis, comment dire le terme, je dis mais pourquoi moi certains Algériens m'insultent alors que je ne les ai jamais insultés. Je me suis toujours emporté contre le pouvoir algérien. J'en ai contre le pouvoir algérien qui a fait que les Algériens d'aujourd'hui sortent dans les rues et disent basta à ce pouvoir-là, qui lui aussi n'avait pas cessé de dénigrer le Maroc. Pas plus tard qu'il y a 3 jours à Genève, le 22 à Genève, vous avez vu la Mamra qui était aussi là-bas.
pourquoi en étant arrivé là, pourquoi au lieu في بلاصة اللي الجزائر كانت في الأول تخيط بخيط بيض، non, elle a tout fait pour jouer sur le séparatisme. فهمتي؟ ولهذا أنا كنقول للجزائريين ما كاينلاش تبقاو تحلوا علينا فمكم. أنا ملي كنقول للجزائريين شياتا بيان سور دوك لي شياتا كي سون طول طون انا ما غاديش هدايا بداو النقاطي ديال الشتا كيطيحوا نقدر نسردوا وحنا مبلوكين هنا في الفلوكه. فوالا اصدقاء ونتمناو ان شاء الله. جو نسي فرانشمون ما je n'y crois pas tellement, hein. Ce n'est pas parce que, mais espérons, tu sais, l'espoir, c'est ce qui nous fait vivre. فهمتي؟ الانسان لو كان ما كانش كيتمنى والله تيتفرقع. قلت لكم راه espérons je dis que si jamais il y a ce ماشي que le sommet du pouvoir, non, il faut que tout ce pouvoir algérien, tout ce système, si jamais il dégage, espérons que les Algériens fassent en sorte de demander à ce que qu'on redevienne nous Marocains et nous Algériens des Maghrébins, tout simplement. Qu'on le redevienne comme nous les étions avant. Et qu'ils balayent les séparatistes qu'ils ont chez eux, qu'ils les foutent à la porte de Tindouf, soit qu'ils nous les renvoient. Quand je dis qu'ils nous le renvoient, je ne dis pas qu'ils nous les renvoient pour qu'on les châtie, non. Il y a leurs frères du sud du Maroc qui n'arrêtent pas de leur demander de rentrer chez eux. Rentrer chez eux, c'est là que leur avenir se trouve. Ce n'est pas à Tindouf. Ils y sont là-bas depuis plus de 40 ans. Est-ce que ça n'est pas suffisant? 40 ans d'errance, 40 ans de désert, 40 ans de soleil, sous des tentes, des abris de fortune. Quoi? Alors que leurs frères qui se trouvent au sud du Sahara se trouvent dans des villes électrifiées, avec de l'eau potable, avec de grandes avenues, avec des infrastructures. Walhamdoulilah, le coût de la vie là-bas, je vous assure ce que je dis, hein, le coût de la vie là-bas, il est beaucoup moins cher qu'au nord du Maroc. Voilà. Bon, je crois que là, on va bientôt mettre pied sur terre. J'arrête quelques instants de filmer. Une fois le sol atteint. Là, ici, là, j'arrive à voir. Je sais que vous n'allez pas le voir, mais bon, moi j'arrive. L'eau est tellement, le fond de l'eau. Là, l'eau, elle est tellement limpide. Et ce que vous voyez là-bas, c'est toute une île. C'est une île où les gens y habitent. Voilà, une île. Et ils font la traversée par barque. Voilà. Voilà. Bon, alors j'arrête de filmer maintenant et on se retrouve plus tard. الأصدقاء أنا دابا نزلت هنا في البلاصة هذه في واحد المغارات ماشي مغارات وي sorte de grotte mais avec des comment dire des défenses بحال شكل الدار ودايرين السور. هنا بغيت نوريكم دابور هاد العام il n'a pas plu cette année au Maroc, hein. On est d'accord sur ça. Là, à l'endroit où je suis, normalement, ça devrait être c'est le lit du lac, de la rivière et du lac, parce que la rivière كتجي من هنا واقحة هي هذه النيفو د الماء كيطلع حتى لهنا. وبغيتكم تشوفوا تلاحظوا في هذاك الحيط اللي لهيه il y a deux couleurs. À partir d'en bas, c'est légèrement plus clair que à partir d'en haut. Attendez, je vais essayer d'agrandir. Voyez là? Vous voyez là où il y a les deux petits trous là, les trous là. Le niveau, la couleur du mur est plus claire. Elle est plus claire. Pourquoi? Parce que c'est là où arrivait le niveau de l'eau.
Il n'y a pas l'an dernier ou قبل ولا السنين quand il pleut bien النيفو د الماء كيلحق حتى البلايصه اللي كتشوفوا الخط هذاك هو. Et ce que je veux vous montrer, regardez tout à fait en haut, les gens, il y a très très longtemps, il y a ça des siècles, regardez où ils habitaient. Vous voyez là-bas, ils avaient bâti des endroits où loger. Il y a très très longtemps de ça. C'est des trucs qui sont encore baqin. Alors, je vais vous en montrer encore d'autres. Par exemple, là je vous dis tout de suite, normalement là où je suis en train de marcher, c'est le lit du lac, c'est le fond du lac et le lit de la rivière. C'est le fond du lac. Normalement, c'est facilement 5 mètres de hauteur. C'est ça. Alors quand vous voyez là tous les trous que vous voyez là, hein, mais regardez-moi ces trous de l'autre côté. Ils sont construits. Vous voyez, il y a des murs qui ont été construits. Il y a même des portes d'entrée. Vous voyez? Voilà. C'est comme par exemple de l'autre côté aussi. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. C'est des murs maintenant qui sont qui sont démolis, qui depuis des dizaines et des dizaines d'années à l'abandon et qui commencent à s'effriter. Voilà. Le niveau de la mer, plutôt du lac, فين الحق فين كان كيلحق حتى لهنا الفوق حتى فهمتي. Voilà. Et avant, il y a très longtemps de ça, il y avait des personnes qui certainement venaient regagner leur endroit là où ils habitaient par barque, certainement, par embarcation, une petite désembarcation, فهمتي. هاد التقابي هادو كلهم بكري كانوا مسكونين، فهمتي. Et il paraît, il y a un lac plus bas, pas un lac plutôt, un très grand trou qui fait des centaines de mètres. Une personne est décédée à l'intérieur de au fond de ce trou là, un gouffre, par manque d'oxygène. Il est rentré avec une bougie, parce qu'il fait sombre automatiquement, et à un certain moment, le manque d'oxygène a fait éteindre sa bougie. Mais simplement pour revenir dans le noir, il s'est égaré. Et il est décédé à l'intérieur du gouffre. Ce qui fait que maintenant, il est interdit d'y accéder. Bien sûr, quand je dis interdit, il n'y a personne qui pourra vous interdire d'y aller. Mais bon, il est déconseillé d'y aller, à moins que vous soyez un spéléologue, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a certaines histoires qui se racontent, que vient de me raconter notre guide et en même temps conducteur de barque, notre pilote de barque. Il paraît qu'une fois, il y a un gars qui est rentré dans ce gouffre-là, à l'intérieur. Il lui est sorti ما عرفت امتى تقطع ليا هاد l'enregistrement. ما عرفتوش امتى تقطع ليا حيت je me suis rendu compte en regardant l'écran que l'écran était devenu noir et automatiquement je n'avais plus de charge. Il était à 3%, donc ce qui fait qu'il a raccroché lui-même, il a coupé lui-même. Ce que je ne sais pas ce que je vous avais parlé de. Je vous avais parlé de ces grottes qui se trouvent. Je ne sais pas est-ce que ça a été enregistré ou pas, mais bon, je vais quand même le répéter, pour ne pas avoir à dire oh dommage, j'ai pas enregistré ce que j'avais vu. المهم alors باش نوريكم هنا بغيت نوريكم تكلمت لكم هنا فقبل على le niveau de l'eau. Oh bah si, le niveau de l'eau vous l'avez vu parce que moi j'ai vu l'écran. بغيت نكمل لكم على هاد الناس فين كانت بانيه.
نوريكم الناس فين كانت بانيه. جو في اسي غادي نحاول نكبر جو في زومي بور فو مونطري البلايص فين الناس كانت باينه بانيه بلوتو. فوالا احنا هانتوما كتشوفوا شوفوا قدامكم هنا شتيو جي لو سوليي اون فاس. فوالا بغي ترو دو سوليي جو. هنا الفوق الا شفتو لاحظتو الى لاحظتو الفوق واحد بون il faut je tourne le dos, je donne le dos au soleil et vous montrer l'autre. Voilà qui se trouve là-bas. هانتوما كتشوفوا هنايا دار ماشي دار اون غروت وداروا ليها حيط بانيين حيط. هذه هنا كتشوفوها فوالا لا فوالا لابا اون فاس دو فو لا فوالا. وكاينه واحده اخرى هي الفوق تو طافي او فون لابا. نشوف نكبروا la caméra au maximum. Je ne sais pas ce que j'arrive à la voir. Attendez voir. Vu que j'arrive mal à voir في l'écran هنا انتوما. المهم كاين الفوق واحد ما عرفتش كتبان لكم او لا. فوالا واحد الدويره حتى هي غتقول الباب ديالها وديما عندهم البيبان كلهم عندهم البيبان حتى هادي راه دايرين ليها باب فهمتي. فوالا فين الناس كانوا كيسكنوا بكري. ملي كون جدي بكري ça peut être des centaines d'années comme ça peut être فهمتي. فوالا الور هنا والمغارات هنايا des trous qui font plusieurs centaines de mètres ou des kilomètres موجودين هنا. سي بور فو دير كو هاد البلاصه اللي حنا فيها راه سي لو فون دو فلوف. راه facilement il y a 7 ou 8 mètres de hauteur d'eau qui manque فهمتي. راه la preuve c'est que vous allez voir le niveau de l'eau quand les bonnes années pluvieuses Alors, regardez la différence dans la couleur du mur. Là, vous avez, là, il y a une partie qui est foncée et une partie qui est claire. La partie claire, c'est là jusqu'où arrivait l'eau. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le niveau de l'eau. كان كيغطي كاع داك البلايص. وهنا غتشوفوا هذه المنطقة عاوتاني هنايا. Excusez-moi parce que c'est plein de pierres. Je suis en train de masser sur des pierres, des galets et tout le reste. Alors, كاينه واحد لا غروت هنايا. كاينه واحد لا غروت اللي السيد كيعاود لينا عليها. واحد السيد il y a une personne qui est morte à l'intérieur de la grotte, qui est décédée à l'intérieur de la grotte par manque d'oxygène. Elle est rentrée avec une bougie à la main et puis au cours de route la bougie s'est éteinte parce que quand il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de flamme. Alors voilà la grotte que vous voyez en face de vous là, voilà celle-là. Allez. Elle est grande, un petit طويلة. وعاود لينا واحد القصة ديالهم هما ici qui se raconte ici dans le patelin في البلاد هنا. Comme quoi il y a un de ces jours un gars il est rentré à l'intérieur tout seul non accompagné. Et puis, tout à fait au fond, il a rencontré un homme de couleur noire, qui est la peau noire, complètement nu, complètement à poil, avec rien du tout. Il l'a averti, il lui a dit, retourne sur tes pas. Et la prochaine fois, ne remets plus les pieds ici. Et cette fois-ci, je te pardonne. Mais ne reviens plus jamais ici. Le gars est sorti du gouffre كيف كنقولوا حنا مضروب مشير فهمتي. فوالا
Moi, ce genre de truc, je crois pas tellement, mais c'est ce que le gars nous a raconté. Depuis ce jour-là, le gars, il est malade, il est mstaiki, mchir, mskoun. Voilà. Ah bah, le gars, les amis, Allah jal baraka. حنا حتى إلا عاوتاني مشيت بلاصة أخرى جبتكم في هذه المنطقة هذه سي لا سي أون ترافيرسون تو لو لاك Bilwidan qui a baissé, dont le niveau a beaucoup baissé, malheureusement, il a beaucoup baissé, c'est malheureux, parce que cette année, il n'a pas plu. Et voilà, et on ne cesse de parler de réchauffement climatique, et voilà le résultat. Le réchauffement climatique, et là, il est perceptible. Là, on le voit. On voit que, vraiment, au Maroc, bon, on a encore de quoi boire et consommer et arroser, mais je parle des prochaines années, dans le futur, vous comprenez? Bon, je fais une pause en attendant. Je me suis mis juste en face d'une des grottes que vous voyez là-bas. Il y a même de la fumée, enfin pas de la fumée, de la suie qui est encore collée au plafond de la grotte. Vous voyez que c'est noir, tout à fait là-bas, regarde, tu vois. Voilà. Oh, et vous voyez les murets qui ont été construits. Et il n'y a aucun autre moyen d'y accéder que par barque. Parce que le niveau de l'eau atteignait presque cet endroit qui est bâti, dans l'entrée est bâti. Et on voit que la porte a été complètement démolie. Comme de l'autre côté, juste en face là-bas aussi, c'est exactement pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Voilà. Il y a la porte, elle y est toujours, la fenêtre ou la porte. Et de là, par exemple, là, il n'y a aucun moyen d'y accéder, sauf par embarcation. Voilà. Allez, les gars, je crois qu'il est temps de regagner notre canot. Regagner notre canot et aller déjeuner. Voilà. En tout cas, là, nous, on se trouve dans un canyon, hein, bien sûr. Actuellement, c'est devenu un canyon, alors qu'auparavant, c'était un canyon rempli à moitié d'eau, quand même, où on pouvait naviguer là-dessus, par embarcation, par des barques et ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai été heureux de partager avec vous ces moments, tout simplement. Et que le tourisme au Maroc ne se résume pas simplement aux villes. Et c'est pour ça que nous, les Marocains, quand vous voyez des personnes là-bas, elles viennent, elles quittent les villes, voilà, pour s'imprégner de la nature marocaine. Bon, les gars, allez, mes chers amis, portez-vous bien à une autre destination, Inch'Allah. À plus. Je suis tout essoufflé. Il a fallu que je grimpe. Là, je suis un petit peu en haut, là. Vous arrivez à voir. Là, je suis en haut. Alors là, donc, les grottes dont je vous ai parlé, là, elles se trouvent juste en face de moi. Et voilà. Parce que la couleur de الحيط اللي هي النيفو ديال الماء فين كان كيلحق بكري فهمتي. فوالا. وهذوك الناس اللي ساكنين في هذوك المغارات ما كاينش شي طريق كدير لديك البلاصه، حتى ما كاينش زعما شي كيف يطلعوا ولا حاجه وحده، الشرط اللي كاين وهو الماء. كانوا هذوك الناس اللي ساكنين تما بالفلايك ديالهم كيلحقوا لديك البلاصه، حيت الماء هنا بكري كان عالي فهمتي. بكري قبل ما يولي هذا التصحر وقبل ما يولي هذا لو ريشوفمون كليماتيك اللي كنذكروا عليه دابا
واللي المغرب ماشي مع السنين والسنين والسنين والتصحر غادي يولي الماء يقل، فهمتي؟ بكري كان هادشي كله كان كيعمر ماء، فهمتي؟ كان هنا فين حنا جالسين لتحت راه هو الفندق الغرق ديال الواد فوالا. والمهم دابا غادي نطلع نوريكم انا شويه هذا، نوريكم شويه الداخل ديال المغاره اللي طلعت ليها، ما طلعتش بلا فايده على الاقل. جينا il faut que j'exerce mes muscles de mes 67 ans, فهمتي؟ pour que ne pas les laisser rouiller. Vous voyez là tout ça, voilà. وي بون نطلعوا من هنا ياك؟ اجي من هنا. الله ربية ولا لا. وكيف كتلاحظوا حتى هنايا هاد المغارة حتى هي راه السقف ديالها كحل بالدخان، باش تعرفوا بلي الناس بكري كانوا كيجيو هنايا، الناس كانوا كيجيو بكري كيشعلوا العافيه والدخان. برتقيز البرتغاز ما كانوش هنايا بكري. لا هما اللي ساكنين هنا. ساكنين؟ حالة ديال الاستعمار. كانوا كيجيو هنايا في ايام الاستعمار، ولكن كيف كيلحقوا كيدخلوا لهنا؟ راه ديك الساعة راه ما كاينش الماء. هنا كان الماء، علاش الماء ها المستوى ديالو ليه؟ لا ديك الساعة مازال ما كاينش السد. مازال ما كاينش. قبل ما يدار السد. بون سيتي اون ريفيير، كان واد. واه زاوية تحت النصر وواد عبيد. وهذا سميتو هذا موكح. راه كي خويا وهنا وي. المهم هذاك الشيء بغيت نقول لكم هنا. دونك ولو بكري قبل ما يكون البراج حتى هذوك انا ما فهمتش هذوك الديور اللي هي شكون اللي دارهم؟ ها؟ هادو اللي بنات البرتغازيين. وكيف كانوا كيطلعوا لتما؟ راه شوف تبان لك تما واحد الخشبه طلعت تدخل لتحت، جايبين لك واحد بحال الشجره كتلعب في الشجره وعالي بزاف عاوتاني من هنا. وهذا الشيء ها؟ داخل غادي تدخل داخل غادي تفهم. فهم كيفاش كاين داخل كاين واحد كانوا كيجذبوا واحد تاع الشجره بحال السلوم. لا بحال الخفيف. فهمت كيتسلقوا فيها وكيطلعوا لبلاصه اخرى، عاوتاني بلاصه اخرى داير فيها نفس السيستم. انسي دو سويت. تقبا هي كاينه حدا تحت الارض. وتقبا كتطلع تبقى اللي من وراها تبقى كتطلع غادي تطلع لنا تطلع غادي تصور ديك الاخرى غادي تفهم كلش. داكوغ. انا كاع علي كتجينا عاليه بزاف. ما انا كنقول اسكو واش كان هذا الشيء عامر ما، حيت نسيت انا باللي هنايا قبل ما كانش براج. فوالا شكرا. الله يجيب من يفهمنا وما يعطيناش. عرفتي الحياة كلها كنتعلموا. النهار اللي غتقول ما بقيتش كنتعلم صافي هزك الماء شرفتي. ما حدك باقي حي ربي، ما حدك باقي حي، خصك تحاول تفهم. ها نديرو نشعلوا الضوء شويه يمكن. شوف واش كاين. فوالا باش يبان لينا هنا. هذه المغاره ياك. ايوا ما غنمشيش نحبو بلاش. هذا ما دخل. لا غنوريو هنا. شتي هاد البلاصه هادي كاين داخل داكشي زوين. ها كاين الدري كاين داخل تما زوين. وخصني نمشي نحبو شويه ياك. لا بغيت ندخل داخل ندخل الدراري. هذا دخلوا. دخلوا دازو جاو خرج لي من هي باش قال لك باش تفهم. كاين مغرب من هنا. ودابا انا ما voilà c'est tout un trou qui mène tout à fait là-bas vers l'autre sortie là-bas, mais simplement je ne peux pas m'amuser. Je n'ai pas de vêtements de rechange, tout simplement. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire de la oh là là,
J'ai oublié le mot. C'est pas que j'ai oublié. J'arrive pas à le prononcer. Bon, il me reviendra. Ah oui. Il me reviendra tout à l'heure. Après. Voilà. Il faudrait que je garde la tête baissée parce que c'est pas assez élevé هنايا. والمهم هذه المغارة على دونك على حسب ما فهمت انايا هاد المغارات كانوا مسكونين قبل ما يدار البراج فهمتيو حيت البراج il est récent peut-être qu'il date de 60 او 70 عام او فهمتي ماكسيموم سد بين الويدان او 50 عام او دوك ça donc هذا ils avaient une sorte d'échelle spéciale de passer d'un endroit à un autre et d'après ce que les personnes viennent de me dire c'est des Portugais à l'époque à l'époque du protectorat qui venaient y habiter et ce que vous avez découvert ici tout ce qui est noir au mur c'est de la suie de la fumée voilà وهذيك الحفره هذيك فين كديتها هي ما شفتيهاش هذوي هذيك الحفره ليه لا ما دخلتش ها ديري تخرج لا لا هذه اللي من هنا لا ما عرفتش كيما غض الظلام ياك نشوفوا واش واحد من قدامي لا ما توصل فين هذيك بون سي تو ce n'est que des grottes là فهمتي des grottes qui vous met, moi je ne peux pas m'amuser à me mettre à quatre pattes parce que vraiment là, la spéciologie, l'aspect, oh là là, le mot j'arrive pas à le trouver mince. Oh, spéléologie, voilà. Il faut être spéléologue, voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas équipé pour. Et ça n'empêche que j'ai tout le matériel adéquat, aussi bien les casques, les torches sur les casques, les torches à mettre sur le front. J'ai tout ce qu'il faut, mais bon, je ne m'attendais pas à me retrouver ici. Bon les gars, allez, portez-vous bien et à plus. Que je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Attendez que je vais régler le truc là. Je ne sais même pas comment s'appelle ce restaurant où j'ai atterri. C'est au bord du lac, du fleuve Ben Louiden, tout simplement. Voilà. Le voilà, tout à fait urbain. Voilà. Je descends encore un peu plus bas. Voilà. وهانتوما كتشوفوا الواد ها الواد لتحت j'ai pas pu filmer le barrage parce qu'il est interdit au Maroc de filmer les barrages voilà هانتوما هاد الجبل ماشي جبل هاد la falaise c'est des falaises voilà ça c'est en retournant après avoir dépassé le lac Belouiden juste à une dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres qu'il y a ce restaurant là voilà. C'est un très très beau restaurant. المهم جينا شوية معطلين. Il n'y a plus rien à bouffer. ولكن ça ne nous empêche pas de prendre un verre de thé puisqu'on est rentré là-dedans et de pouvoir filmer, montrer un petit peu la beauté du lieu et son charme, tout simplement. La plante que vous voyez là, elles sont très très bonnes. On en fait des haies. C'est l'yezir.
Je sais pas, j'ai oublié le nom en français. L'Yazir. Elle est très odorante. Voilà. Voilà. هذا هو البلاصة. Voilà. L'endroit merveilleux. الراحة اللي يبغى الراحة وهو يجي هاد المناطق. Voilà. Allez, à plus les amis.